بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی فتح مکہ کے سلسلے میں۔ عہد رسالت میں ہجرت کا سلسلہ فتح مکہ پر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اب خود مکہ شریف ہی دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کو آزادی سے رہنا نصیب ہو گیا۔ لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے کہ کسی زمانہ میں کہیں بھی دارالحرب سے بوقت ضرورت مسلمان دارالاسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اپنے دین ایمان کو بہرحال محفوظ رکھنے کے لیے حسن نیت رکھنا ہر زمانہ میں، ہر جگہ، ہر وقت باقی ہے۔ یعنی آدمی جہاں پر بھی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اگر وہاں اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، تو وہ کسی اسلامی مملکت کی طرف ہجرت کر جائے۔ ساتھ ہی سلسلے جہاد بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ جب بھی کسی جگہ کفر اور اسلام کی مارکہ آرائی ہو اور اسلامی سربراہ جہاد کے لیے اعلان کرے تو ہر مسلمان پر اس کے اعلان پر لبیک کہنا فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کے سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے وسائل فراہم ہوں اور حاکم وقت اس کا اعلان کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-4-10 لوگ، 100-200 ہزار 2000 لوگ کسی خاص فکر کے حامل ہیں اور اسلامی مملکت ہی میں حاکم کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، یا کسی اقلیت والے ملک میں ہیں اور وہاں پر اپنی کوئی جمعیت بنا کر کے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ مار دیے جاتے ہیں یا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور سارے مسلمان مشکوک ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی تھی، جو وہاں استحکام امن کے لیے ضروری تھی۔ بعد میں وہ اجازت جلدی ہی ختم ہو گئی اور اب مکہ مکرمہ میں جنگ کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مکہ سب کے لیے دارالامن ہے، جو قیامت تک اسی حیثیت میں رہے گا۔ بقع مبارکہ، یہاں ایک بحث پیش کی گئی ہے، بقع مبارکہ۔ روایت مذکورہ میں مقدس شہر مکہ کا ذکر ہے، جسے قرآن مجید میں لفظ بکہ سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی کچھ تفصیلات ہم مولانا ابوالجلال صاحب ندوی کے قلم سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مولانا ندوہ کے ان فضلاء میں سے ہیں جن کو قدیم عبرانی و سریانی زبانوں پر عبور حاصل ہے اور اس موضوع پر ان کے متعدد علمی مقالات علمی رسائل میں شائع شدہ ہیں اور موجود ہیں۔ ہم بقع مبارکہ کے عنوان سے آپ کے ایک علمی مقالہ کا ایک حصہ معارف صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 6 سے اپنے قارئین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ اہل علم اسے بغور مطالعہ کریں گے۔ صاحب مقالہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ تورات کے اندر مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنا آبائی وطن چھوڑا تو ارض کنعان میں شکم کے مقام سے مورا تک سفر کرتے رہے۔ شکم اسی مقام کا نام تھا جسے ان دنوں نابلس کہتے ہیں۔
मौरा का मकाम बहस तलब है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सफर करते हुए इस मकाम पर पहुंचे तो यहाँ उनको खुदावंदे आलम की तजल्ली नजर आई। मकामे तजल्ली पर उन्होंने अल्लाह के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। तौरात के बयान के मुताबिक इस मकाम के अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटों पोतों ने और मकामात को भी इबादत गाह मुकर्रर किया, लेकिन कदामत के लिहाज से अव्वलीन माबद यही मौरा के पास वाला था। मौरा नाम के बाइबल में दो मकामात का जिक्र है। एक मौरा जलजाल के मुकाबिल कनानियों की सरजमीन में फरोन के पार मगरिब जानिब वाक़े था, जहां काजी जदून के जमाना में बनु इसराइल और बनु मदियन से जंग हुई थी। यहां पर हवाला दिया गया है इस्तिस्ना का और वकासियुन का। दूसरे मौरा का जिक्र ज़बूर में वारिद है। बाइबल के मुतर्जिमों ने इस मौरा के जिक्र को पर्दे खिफा में रखने की इंतहा कोशिश की है, लेकिन हकीकत का छुपाना निहायत मुश्किल काम होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इशारा का उर्दू में हस्बे ज़ेल तर्जमा है, ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी रूह खुदावंद के बारगाहों के लिए आरजूमंद है, बल्कि गुदाज होती है। मेरा मन और तन जिंदा खुदा के लिए ललकारता है। गौरैये ने भी अपना घोंसला बनाया और अबाबिल ने अपना आशियाना पाया। जहां चाहे अपने बच्चे रखें। तेरी कुर्बान गाहों को ऐ लश्करों के खुदावंद, मेरे बादशाह मेरे खुदा मुबारक हैं। वो जो तेरे घर में बसते हैं वो सदा तेरी सताइश करते रहेंगे। सलाह मुबारक हैं वो इंसान जिनकी कुव्वत तुझसे है, उनके दिल में तेरी राहें हैं। वे बक्का की वादी में गुजरते हुए इसे एक कुआं बनाते हैं। पहली बरसात उसे बरकतों से ढांप लेती है। वो कुव्वत से कुव्वत तक तरक्की करते चले जाते हैं, यहां तक कि खुदा के आगे सैहून में हाजिर होते हैं। ज़बूर नंबर 84। छठी और सातवीं आयत का तर्जमा अंग्रेजी में भी तकरीबन यही किया गया है, और गालिबन मुतर्जिमीन ने तर्जमा में इरादतन गलती से काम लिया है। सही तर्जमा हस्बे ज़ेल है। यहाँ पर अबरी इबारत नकल की गई है और उसका तर्जमा उर्दू में है। वो बक्का के बतहा में चलते हैं, एक कुएं के पास फिरते हैं। जमी बरकतें मौरा की ढांप लेती हैं। वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते हैं, खुदाए सैहून से डरते हुए। मौरा दर हकीकत वही लफ्ज है जिसे कुरान करीम में हम बसूरत मरवा पाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, यकीनन सफा और मरवा अल्लाह के मशाइर में से हैं। ज़बूर नंबर 84 से एक बैतुल्लाह, एक कुएं और एक मरवा का वादी बक्का में होना सराहत के साथ साबित है। इससे खाने काबा की बड़ी अजमत और अहमियत जाहिर होती है। हमारे पादरी साहिबान के नजदीक मुनासिब नहीं है कि लोगों के दिलों में काबा का एहतराम पैदा हो, इसलिए उन्होंने ज़बूर नंबर 84 के तर्जमे में दानिस्ता गलती से काम लिया। बहरहाल बाइबिल के अंदर मौरा नाम के दो मकामात का तज़िक्र है, जिनमें से एक जलजाल के पास यानी अर्ज़े फ़लस्तीन में था और एक वादी बक्का में है। अब सवाल यह है कि हजरत इब्राहिम का पहला माबद
किस मौरा के पास था। सन 9 हिजरी में नजरान के नसरानियों का एक वफ्द मदीना मनव्वरा आया। इन नसरानियों ने, जैसा कि सूरह आले इमरान की बहुत सी आयतों से मालूम होता है, यहूद, मुसलमान और मुशरिकीन के साथ मजहबी बहसें की थीं। इन बहसों के दरमियान ये सवाल भी उठा था कि मिल्लत इब्राहिम का अव्वलीन माबद कौन था। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 96-97। बिलाशुबह पहला इबादत खाना जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो बक्का में वाक़े है, मुबारक है और सारे लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसमें खुली निशानियां हैं, यानी मकाम इब्राहिम है। जो उसमें दाखिल हुआ उसने अमान पाई और लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज फर्द है, बशर्ते कि रास्ता चलना मुमकिन हो। और अगर कोई काफिर कहा नहीं मानता, और अगर कोई काफिर कहा नहीं मानता, यानी बात नहीं मानता, नाफरमानी करता है, तो याद रहे अल्लाह सारे जहां से बेनियाज है। जलजाल के करीब जो मौरा था, उसके पास किसी मुकद्दस माबद का पूरी तारीख यहूद के किसी अहद में सुराग नहीं मिलता। इसलिए यकीनी तौर पर मिल्लत इब्राहिम का पहला माबद वही है जिसका जिक्र ज़बूर में है, और यही खाने काबा है। खाने काबा जिस शहर या इलाका में वाक़े है, उसका मारूफ तरीन नाम बक्का नहीं बल्कि मक्का है। कुरान पाक में एक जगह मक्का के नाम से भी इसका जिक्र आया है। यानी कुरान पाक में एक जगह बक्का के नाम से भी इसका जिक्र आया है। ज़ेरे बहस आयत में शहर के मारूफ तर नाम की जगह गैर मशहूर नाम को तरजीह दी गई है। इसकी दो वजहें हैं। एक ये कि अहले किताब को ये बताना मकसूद था कि वो मौरा जिसके पास तौरात के अंदर मज़कूर माबद अव्वल को होना चाहिए, जलजाल के पास नहीं, बल्कि उस वादिये बक्का में वाक़े है जिसका ज़बूर में जिक्र है। दूसरी ये है कि मक्का दरअसल बक्का के नाम की बदली हुई सूरत है। तहरीरी नाम इस शहर का बक्का था, लेकिन अवाम की जुबान ने इसे मक्का बना दिया। सबसे कदीम नविश्ता जिसमें हमको मक्का का नाम मिलता है वो कुरान मजीद है, लेकिन बक्का का नाम कुरान से बेशतर ज़बूर में मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 35 बरस की थी तो कुरैश ने खाने काबा की दोबारा तामीर की। इस जमाना में खाने काबा की बुनियाद के अंदर से चंद पत्थर मिले जिन पर कुछ इबारतें मनकूश थीं। कुरैश ने यमन से एक यहूदी और एक नसरानी राहिब को बुलाकर वो तहरीरें पढ़वाईं। एक पत्थर के पहलू पर लिखा हुआ था, अनल्लाह ज़ू बक्का, मैं हूं अल्लाह बक्का का हाकिम। हफिज़तुहा बेसबत अमलाकिन हुनफा, मैंने इसकी हिफाजत की 7 फरिश्तों से। बारकतु ली अहलिहा फिल माई वल लहम, इसके बाशिंदों के लिए पानी और गोश्त में बरकत दी। मुख्तलिफ रिवायात में कुछ और अल्फाज भी हैं, लेकिन हमने जितने अल्फाज नकल किए हैं इन पर सब रिवायतों का
इत्तेफाक है। रिवायात के मुताबिक ये नविश्ता काबा की बिनाए इब्राहिम के अंदर मिला था। बाबुल हिशामत लिल मुहरिम, मुहरिम का पोछना लगवाना और सींगी लगवाना। वकवा इब्न उमर इब्नहु वहुवा मुहरिम, अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने लड़के को दागा था और ऐसी दवा जिसमें खुशबू ना हो उसे मुहरिम इस्तेमाल कर सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के लड़के का नाम वाकिद था। इसको सईद बिन मंसूर ने रिवायत किया है। दवा वाला जुमला इमाम बुखारी का कलाम है, इब्ने उमर के असर में दाखिल नहीं है। तो यहां मसला ये मालूम हुआ कि हालत एहराम में आदमी सींगी लगवा सकता है, दवा पी सकता है और कई यानी दागना, अगर दागने की जरूरत है तो दागा भी जा सकता है। यह हदीस नंबर है 1835 और मुत्तफक अलैह है। कहते हैं कि अली बिन, इमाम बुखारी कहते हैं हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, इनसे सुफियान बिन उयैना ने, इनसे अम्र बिन दीनार ने। पहली बात मैंने जो अता बिन नबी रबा से सुनी थी, उन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर से सुना, वो कह रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुहरिम थे उस वक्त आपने पोछना लगवाया था। ये जो हिजामा है, कुछ लोग इसे पोछना लगवाना कहते हैं, कुछ लोग उसे सींगी लगवाना कहते हैं। फिर मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि मुझसे ताऊस ने इब्ने अब्बास के हवाले से बात बयान की थी। उससे मैंने ये समझा कि शायद उन्होंने दोनों हजरात से ये हदीस सुनी होगी। ये बात कहने वाले अम्र हैं और दोनों हजरात से मुराद अता और ताऊस हैं। दूसरी रिवायत 1836, ये भी मुत्तफक अलैह है और रावी हैं इब्ने बुहैना। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहरिम थे और आपने सर के बीच में लहिए जमल में पोछना लगवाया था। लहिए जमल एक जगह है, मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है। इस हदीस से साबित हुआ कि जरूरत के वक्त मुहरिम सींगी लगवा सकता है। मुरवजा आमाले जर्राही को भी बवक्ते जरूरत यानी बवक्ते शदीद जरूरत इसी पर कयास किया जा सकता है। यानी अगर किसी के पेट का ऑपरेशन करना पड़ा या हाथ में पैर में उसकी शदीद जरूरत है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा, तो यही कहना चाहते हैं कि उसकी जर्राही की जा सकती है। बाब तजवीजिल मुहरिम, मुहरिम का निकाह करना। हदीस नंबर 1837 मुत्तफक अलैह। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमुना से शादी किया और आप मुहरिम थे। इमाम बुखारी रहमुल्लाह कहते हैं कि यानी इस किताब के मुअल्लिफ कहते हैं कि शायद इमाम बुखारी इस मसला में इमाम अबू हनीफा और अहले कूफा से मुत्तफिक हैं कि मुहरिम को अक़्द निकाह करना दुरुस्त है, लेकिन मुजामाअत बिल इत्तिफाक दुरुस्त नहीं है। और जुमहूर उलमा के नज़दीक निकाह भी एहराम में जायज़ नहीं। इमाम मुस्लिम ने हजरत उस्मान से मरफूअन रिवायत किया है कि मुहरिम ना निकाह करे अपना, ना दूसरा कोई उसका निकाह करे, ना निकाह का पैगाम दे। मुहरिम को जिमा के लिए लौंडी खरीदना दुरुस्त है तो निकाह भी दुरुस्त होगा। हाफिज ने कहा ये क़ियास भी जो खिलाफे नस है काबिल कबूल नहीं। यहाँ
چند الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم نکاح نہیں کر سکتا ہے، نہ تو اپنا نہ دوسرے کا نہ پیغام دے سکتا ہے، اور نہ ہی عورت سے جسمانی تعلقات کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک معنی اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ محرم کا مطلب ہے کہ وہ حرم کے اندر تھے، جیسے بولتے احرم ای دخل فی الحرم، حرم میں داخل ہوا، جیسے بولتے احرم عرفہ، عرفہ میں داخل ہوا، امنا مینا میں داخل ہوا۔ تو اس معنی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور آپ حرم میں تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باب ما ینہی من الطیب للمحرم، محرم کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے، محرم مرد اور محرم عورت، محرمہ عورت۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا تلبس المحرمة ثوبا بورس او زعفران، محرم عورت ورس یا زعفران میں رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ حدیث نمبر 1838 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ ہمیں احرام کی حالت میں کس کپڑا کے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قمیص نہ پہنو، پیجامہ نہ پہنو، امامہ نہ باندھو، برنس نہ پہنو، اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ موزہ پہن لے اور ٹخنے سے نیچے کاٹ دے، ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران کی خوشبو لگی ہو یا ورس، یہ بھی خوشبودار پودا ہوتا ہے۔ احرام والی عورت نقاب نہ لگائے اور وہ اپنے ہاتھوں میں دستانہ نہ پہنے۔ اور اسی میں آگے چل کر کے الفاظ کا فرق بتایا ہے، اور یہاں ولا تنتقب المحرمۃ یہ لفظ کہا ہے کہ احرام والی عورت نقاب نہ پہنے، ولا تنتقب، اور یہاں نہ ہی استعمال کیا گیا ہے ولا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین، یہ نقاب کا استعمال نہ کرے اور نہ دستانہ پہنے۔ باب میں خوشبو لگانے کی ممانعت کا ذکر تھا، مگر حدیث میں اور بھی بہت سے مسائل کا ذکر موجود ہے۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس منع ہے، اور عورتوں کے لیے منہ پر نقاب ڈالنا بھی منع ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس حالت میں اور بھی زیادہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، حیا و شرم، خوف الہی، آداب حج کا پورا خیال رکھیں۔ مردوں کے لیے بھی یہی سب امور ضروری ہیں۔ حیا شرم ملحوظ نہ رہے تو حج الٹا وبال جان بن سکتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ عورتوں کے منہ پر پنکھوں کی شکل میں نقاب ڈالتے ہیں، یہ تکلیف بالکل غیر شرعی ہے۔ احکام شرع پر بلا حیل و حجت عمل ضروری ہے۔ اس زمانے میں مخصوص انداز کا کوئی نقاب ہوتا تھا جسے عورتیں اپنے چہرے پر ڈالتی تھیں، شارع علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا ہے۔ احرام میں یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ احرام میں عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن جب وہ غیر محرم کے سامنے سے گزرے گی یا غیر محرم لوگ اس کے سامنے سے گزریں گے تو اپنی چادر سے یا اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھک لے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گردن گرا کر توڑ دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ اس شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کہا انہیں غسل دو
اور کفن دو لیکن ان کا سر نہ ڈھکنا اور خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن یہ آدمی لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا احرام باقی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کا منہ نہ ڈھکو۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہو سکا، اس بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملی۔ اس سے بھی امام بخاری نے ثابت کیا کہ محرم کو خوشبو لگانا منع ہے، کیونکہ آپ نے مرنے والے کو محرم گردان کر اس کے جسم پر خوشبو لگانے سے منع کیا۔ حدیث سے عمل حج کی اہمیت بھی ثابت ہوئی کہ ایسا شخص روز قیامت میں حاجی ہی کی شکل میں پیش ہوگا، بشرطے کہ اس کا حج عند اللہ مقبول ہوا ہو اور جملہ آداب و شرائط کو سامنے رکھ کر ادا کیا گیا ہو۔ حدیث سے اونٹ کی فطری طینت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اپنے مالک سے اگر یہ خفا ہو جائے تو موقع ملنے پر اسے ہلاک کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ اس جانور میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں مگر اس کی کینہ پروری بھی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھو کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے جسم کا ہر حصہ شان قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اسے ریگستان کا جہاز بنایا ہے جہاں اور سب گھبرا جاتے ہیں مگر یہ ریگستانوں میں خوب جھوم جھوم کر سفر کرتا ہے۔ باب الاغتسال للمحرم، محرم کا غسل کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محرم حمام میں داخل ہوگا۔ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَقِّ بَأْسًا، ابن عمر اور عائشہ بدن کھجلانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ ابن منذر نے کہا کہ محرم کو غسل جنابت بالاجماع درست ہے، لیکن غسل صفائی اور پاکیزگی میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے اس کو مکروہ جانا ہے اور محرم اپنا سر پانی میں ڈبائے، اور موطا میں نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر احرام کی حالت میں اپنا سر نہیں دھوتے تھے لیکن جب احتلام ہوتا تو دھوتے تھے، اور یہی جنابت ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ ان دونوں کا اختلاف ہوا مقام ابوا پہ۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ احرام والا اپنا سر دھو سکتا ہے، اور مسور نے کہا احرام والا اپنا سر نہیں دھو سکتا۔ مجھے عبداللہ بن عباس نے ابو ایوب انصاری کے یہاں اس مسئلہ کو پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے بیچ میں نہا رہے تھے۔ ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں، آپ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا، یعنی ایسے دبایا۔ اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھ سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے، پھر پیچھے لائے۔
कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम की हालत में इसी तरह करते हुए देखा था। फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा। इक़बाल का माना होता है आगे से पीछे ले जाना, पीछे से आगे लाना, या पीछे से आगे लाना, आगे से पीछे ले जाना। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि इस हदीस के फवायद में सहाबे किराम का बाहमी तौर पर मसाइले अहकाम से मुतालिक मुनाजरा करना, बहस करना, फिर नस की तरफ रुजू करना और उनका खबर वाहिद को भी कबूल कर लेना है, अगरचे वो ताबीई ही क्यों ना हो। और ये इस हदीस के फवायद में से है कि उनके बास का कोई महज कौल बास के लिए हुज्जत नहीं गर्दाना जाता था। बाबु लुब्सिल खुफ़ैन लिल मुहरिमी इज़ा लम यजिदिन नालैन। मुहरिम को अगर जूतियां न मिले तो मोज़े पहन सकता है। हदीस नंबर 1841। और जो इससे पहले हदीस गुजरी है वो 1840 थी, और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी 1841 ये मुत्तफ़क़ अलैह है। जाबिर बिन ज़ैद कहते हैं कि इन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुना। इब्न अब्बास ने कहा था कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफात में खुतबा देते हुए सुना था कि जिसके पास एहराम के लिए एहराम की हालत में जूते ना हो वो मोज़े पहन ले, और जिसके पास तहबंद ना हो वो पैजामा पहन ले। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इस हदीस के जाहिर पर अमल करके हुक्म दिया है कि जिस मुहरिम को तहबंद न मिले वो पाजामा, और जिसको जूते न मिले वो मोज़ा पहन ले। और पाजामा का फाड़ना और मोज़ों का काटना ज़रूरी नहीं, और जुमहूर उलमा के नज़दीक ज़रूरी है। अगर इसी तरह पहन लेगा तो उस पर फिदिया लाजिम होगा। यहाँ जुमहूर का ये फतवा महज क़ियास पर मबनी है जो हुज्जत नहीं। पीछे भी ये मसला गुजर चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरफात में ये बात कही थी तो खुफ को और मोज़े को काटने के लिए नहीं कहा था, इसलिए ये बात नासिख हो गई और काटने वाली बात मनसूख हो गई। हदीस नंबर 1842 मुत्तफ़क़ अलैह। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता है। आपने कहा कमीज न पहने, अमामा न बांधे, पैजामा न पहने, बुरनुस न पहने, ऐसा कपड़ा न पहने जिसमें ज़ाफ़रान लगा हो और या वर्स लगी हो। अगर उसे जूता न मिले तो मोज़ा पहन ले और उनको काट दे, टखने से नीचे उनको काट दे। इन जुमला लिबासों को छोड़कर सिर्फ सीधी सादी 2 सफ़ेद चादरें होनी ज़रूरी हैं, जिनमें से एक तहबंद हो और एक कुर्ते की जगह हो, यानी चादर, क्योंकि हज में अल्लाह पाक को यही फ़कीराना अदा पसंद है। बाबुन इज़ा लम यजिदिल इज़ार फलियलबसिस सरावील। अगर आदमी तहबंद न पाए तो पैजामा पहन सकता है। हदीस नंबर 1843 मुत्तफ़क़ अलैह। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नसीहत की मैदान अरफात में। इसमें आपने कहा था अगर किसी को एहराम के लिए तहबंद न मिले तो पैजामा पहन ले,
اور اگر کسی کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ احرام میں تہبند کا ہونا اور پیروں میں جوتوں کا ہونا ہی مناسب ہے، لیکن اگر کسی کو یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو مجبوراً پیجامہ اور موزے پہن سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے ہر قدم پر آسانیوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے ظاہر پر فتویٰ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔